یعنی یہ سورہ کوثر کا ایک نام کو الکوثر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کوثر کا تذکرہ ہے، اور کوثر کے ہمارے مشائخ نے 18 مطلب بتائے ہیں۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ سبب نزول یہ ہے کہ جب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دو بیٹے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ چھوٹی عمر میں وفات پا گئے تو کفار نے کہنا شروع کر دیا کہ کوئی ڈر نہیں، اس بندے کی تو اولاد آگے چل نہیں رہی، اس لیے اب اس کا پیغام آگے نہیں چلے گا، اس بچے کو پیچھے بٹھایا مجھے شروع کر۔ تو ایک کافر تھا عاص بن وائل، اس نے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا مکہ والوں کو کہ کیوں ڈرتے ہو، کیوں گھبراتے ہو، یہ تو ابتر ہے۔ ابتر کہتے ہیں مخون نسل، جس کی نسل کٹ جائے، تو بیٹے تو اس کے ہیں نہیں، جب یہ فوت ہو گیا تو اس کا پیغام خود ختم ہو جائے گا۔ اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے اس سورت کو نازل فرمایا۔ اس سورت کا ترجمہ ہے انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے، انہ الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا، ابتر ہوگا۔ اب ذرا اس کے نکات کی طرف آئیے۔ انا سے اللہ تعالیٰ نے اس کلام شمایا۔ انا کا مطلب ہے ہم نے۔ آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا جب کسی دوست کی طرف گفٹ پیک بھیجا جائے نا، اوپر نام لکھتے ہیں فرد کہ فلاں کی طرف سے یہ ہدیہ محبت ہے، خط ہو تو اس پہ لکھتے ہیں، پھلوں کی ٹوکری ہو تو اس کے اوپر لکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس میں انعامات کا تذکرہ کیا، اس کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں، میرے محبوب یہ میری طرف سے انعام ہے۔ انا کا لفظ بتا رہے ہیں۔ آتینا کا مطلب ہم نے عطا کیا، یہاں پر لفظ آتینا بھی ہو سکتا تھا، لیکن ایتا جو ہے وہ عام ہے اور آتا جو ہے وہ خاص ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو انعام دیا گیا وہ کوئی عام انعام نہیں ہے، خصوصی انعام ہے۔ انا آتینا کا آگے کاف لایا گیا، آپ کو، یہاں پر کم نہیں کہا کہ تمہیں، اس لیے کہ اس انعام میں کوئی دوسرا نبی اسلام کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ یہ کسی کے ذہن میں بھی نہ آئے کہ اس انعام میں اور بھی کوئی شریک ہے، یہ خاص انعام نبی علیہ السلام کے لیے ہے۔ انا آتینا کا، جب انعام کی باری ہوتی ہے نا، دینے والے کو دیکھا جاتا، دینے والا جتنا بڑا ہوتا ہے انعام اتنا ہی بڑا، جی مجھے فلاں نے انعام دیا تھا۔ تو جب انعام دینے والا اللہ رب العزت ہے تو پھر انعام کی عظمت بہت بڑھ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ لفظ کوثر کا مطلب ہوتا ہے کثیر چیز عطا فرمایا، کثرت والی، مگر مفسرین نے اس کے 18 مطلب بیان کی۔ یہ یاد کرنے والی بات، کوثر کے کتنے مطلب بیان ہوئے ہیں؟ 18۔ ایک مطلب تو یہ کہ اس سے مراد نہر فی الجنہ، جنت کی ایک نہر ہے جو نبی علیہ السلام کو معراج میں دکھائی گئی۔ فَإِذَا طِيبُهُ مِسْكُ الْأَزْفَرُ، اس کے پانی کی خوشبو مشک جیسی ہو، جیسے مہک ہوتی ہے نا، ایک انسان کوکا کولا پیتا ہے تو اس کی ایک اسمیل ہوتی ہے، جوس پیتا ہے تو اس کی اپنی ایک اسمیل ہوتی ہے۔ یہ آب کوثر ایسا ہوگا کہ اس میں سے مشک جیسی خوشبو آئے، ماء ابیض من اللبن، اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، واحلی من العسل، اور شہد سے زیادہ شیریں۔ سبحان اللہ، اتنا سفید، اتنا شیریں اور اتنا صاف اور اتنا خوشبودار۔ اس کے قریب جو آپ خورے ہیں سونے اور چاندی کے، جیسے ہوتے ہیں نا واٹر کولر کے پاس گلاس پڑے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو گلاس بنائے وہ سونے اور چاندی کے گلاس۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے کیا انعامات ہیں کہ ایسی سبیل دی کہ جو سونے اور چاندی کے گلاسوں والی۔ اس نہر کو دیکھنے کے بعد نبی علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ھذا الکوثر الذی اعطاک ربک، یہ وہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا کر۔ دوسرا اس کا معنی ہے حوض کوثر، وہ حوض کوثر جو محشر میں ہوگا۔ نہر کوثر جنت سے نکلتی ہے مگر حوض کوثر محشر کے دن ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت سے دو پرنالے آتے ہیں، ایک پرنالا سونے کا، ایک پرنالا چاندی کا، جیسے دو پائپ لائن آ رہی ہوتی ہے نا تو پانی کولر میں جا رہا ہوتا ہے۔ جنت کے جو حوض ہوگا اس کی دو پائپ لائن ہی ہوگی، ایک سونے کی ہوگی، ایک چاندی کی ہوگی۔ اس پر نبی صاحب نے فرمایا کہ میری امت کے ساتھ قیامت کے دن ملاقات ہو۔ نبی صاحب نے فرمایا ان موعدکم الحوض، میرے وعدے کی جگہ حوض ہے، وانی لانظر الیہ، اور میں اس کے اس طرح دیکھ رہا ہوں، وانا فی مقامی ھذا، کہ جیسے میں آنکھوں سے قریب کھڑا دیکھا، ومنبری علی حوضی، اور میرا منبر حوض کے اوپر ہوگا۔ یعنی نبی علیہ السلام جیسے کرسی پہ کوئی بندہ بیٹھا ہوتا ہے، اس سبیل کے پاس کرسی پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو، پھر اس کے برتن
आसमान के सितारों की तादाद से भी ज्यादा हो, इसलिए कि नबी इस्लाम की उम्मत सबसे ज्यादा। ऐसे लगता है कि वो डिस्पोजेबल चीजें नहीं होंगी। अल्लाह ताला बस हर बंदे को अलग जो है वो बर्तन में हौज कौसर पिलाएं, जवाया हो सवाओ, चारों तरफ बराबर हो। इसका मतलब ये कि हौज कौसर चौकोर होगा, चारों तरफ बराबर हो। मैं यशरब मिन्हा फला यज़मउ अबदा, जो एक मर्तबा उसका मशरूब पी लेगा फिर उसके बाद उसको कभी प्यास नहीं लगेगी, सैराब हो जाए। तफसीर कुर्तुबी में लिखा है कि हौज कौसर के चारों कोनों पर नबी अलैहिस्सलाम के चारों खलफा मौजूद। एक कोने पर सैयदना सिद्दीक अकबर लानो, एक पे हजरत उमर लानो, एक पे सैयदना उस्मान गनी लानो और एक पे सैयदना अली रज़ी अल्लाह। और तफसीर कुर्तुबी में उन्होंने ये भी लिखा है कि जो बंदा इनमें से किसी एक के बारे में दिल में बोझ रखा होगा तो उसको हौज कौसर का पानी नहीं पिलाएंगे, और जब एक पिलाने से इनकार कर देंगे तो सब इनकार कर देंगे। अब कितने खुश नसीब होंगे जिनको हजरत अली लानो पिलाएं, जिनको हजरत उस्मान गनी लानो पिलाएं, जिनको हजरत उमर लानो पिलाएं और जिनको सिद्दीक अकबर लानो खुद पिलाएं। और तफसीर में लिखा है कि बाद ऐसे भी खुश नसीब होंगे जिनको अल्लाह के महबूब से खुद अपने हाथों से हौज कौसर पिलाएं। कौसर का तीसरा माना है अन्नहु रफ़अतुल ज़िक्र, कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब के जिक्र को बुलंद किया। चुनाचे काफिर कहते थे कि नबी इस्लाम की जब वफात होगी तो उनका कोई नाम निशान नहीं रहेगा। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब में आपके जिक्र को बुलंद कर। अब इसकी भी तफसील सुन लीजिए कि एक मरतबा जिब्रील इस्लाम नबी इस्लाम की खिदमत में हाजिर आए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपसे पूछते हैं कि मैं आपका जिक्र किस तरह से बुलंद करूं? तो नबी इस्लाम ने जवाब में फरमाया अल्लाह आलम, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो अल्लाह ने जवाब दिया मेरे महबूब, मैं आपका जिक्र इस तरह बुलंद करूंगा कि जब मेरा जिक्र होगा वहीं पे तेरा जिक्र होगा, जहाँ जिक्र खुदा होगा वहीं पे जिक्र मुस्तफा। अल्लाह ने अपने महबूब सल्लम को क्या ऊंचा मकामत पाया कि जहाँ जिक्र खुदा होगा वहीं पे जिक्र मुस्तफा हो। चुनाचे कलमा तैयबा में देखें अल्लाह के नाम के साथ नबी इस्लाम का नाम, नमाज में देखें अल्लाह के नाम के साथ नबी इस्लाम का नाम, तशहुद में देखें अल्लाह के नाम के साथ नबी इस्लाम, खुतबों में देखें अल्लाह के नाम के साथ नबी इस्लाम का नाम नामी आता है। नबी इस्लाम का तज़किरा अल्लाह ने तौरात, इंजील और ज़बूर में भी किया, पहली आसमानी किताबों में। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ी यजिदूनहु मक़मन इंदहु फ़ी तौरात वल इंजील। चुनांचे एक सहाबी कहते हैं कि मैंने अर्ज किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं एक और सहाबी से पूछा कि मुझे बताइए कि नबी इस्लाम का तज़किरा तौरात इंजील में कैसे था। उन्होंने फरमाया कि नबी इस्लाम के मुख्तलिफ नाम थे। एक नाम था हिफ्ज़ुल उम्मीयीन, अनपढ़ की पनाहगाह। उम्मत अनपढ़ थी तो नबी इस्लाम अनपढ़ों की पनाहगाह थे। एक जगह फरमाया अंत अब्दी व रसूली, ऐ मेरे महबूब आप मेरे बंदे हैं और मेरे रसूल हैं। समईतुकल मुतवक्कल, मैंने आपका नाम मुतवक्कल रख दिया। ये तौरात और इंजील में नबी इस्लाम के बारे में अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरी है। न वो तो शुरू होंगे न वो सख्त दिल होंगे, न बाजारों में शोर करने वाले, न बुराई के जवाब बुराई से देने वाले, बल्कि माफ करने वाले और बख्श देने वाले हों। और अल्लाह उनकी रूह को उस वक्त तक कब्ज नहीं करेगा जब तक कि अपने हाथों से टेढ़ी मिल्लत को सीधा न कर ले और वो ला इलाहा इल्लल्लाह न पुकारने लगे। यानी जब तक सब लोग ला इलाहा इल्लल्लाह पर जमा नहीं हो जाएंगे अल्लाह उनको उस वक्त तक दुनिया से नहीं उठाए। जब तक आपके कलमे की वजह से अल्लाह ताला अंधी आंखों को बीना, बहरे कानों को और गाफिल दिलों के पर्दों खोल नहीं देगा। ये बुखारी शरीफ की रवायत। चौथा माना इसका है वो मकामल महमूद व शफाअतुल कुबरा, कि कौसर से मुराद मकाम महमूद और शफाअत कुबरा है। ये वो मखसूस मकाम है जो क़यामत के दिन अल्लाह अपने प्यारे हबीब से अता फरमाएंगे, आपके अलावा किसी और को नहीं मिले। हदीस मुबारका में है कि क़यामत के दिन अव्वलीन और आखिरीन सब जमा हों और वो दिन 50,000 साल का हो और सूरज बहुत गर्म होगा। हर बंदा अपने गुनाह के मुताबिक पसीने में डूबा हुआ होगा और पसीना इतना ज्यादा गर्म होगा कि जैसे पानी में कोई चीज उबल रही हो। अब आप अंदाजा लगाइए इतनी गर्मी में बंदे का थोड़ी देर खड़े होना मुश्किल होगा। हर बंदा चाहेगा कि हमें अर्श का साया मिल जाए, हमारा हिसाब शुरू हो, हम इस मुसीबत से निजात पाए। तो अंबियाए कराम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि आप अंबिया के जद्दे अमजद हैं, आप अल्लाह से सिफारिश करें। वो कहेंगे नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं अल्लाह से डरता हूँ। चुनाचे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास आए, वो भी कह देंगे जी नहीं मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं अल्लाह
کے سامنے بات نہیں کرتا کہ اللہ بڑے جلال میں ہو۔ پھر سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، کرتے کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سب انکار کر دیں۔ پھر سب انبیاء مشورہ کریں گے کہ ہمیں چاہیے کہ نبی علیہ السلام کے پاس جائیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں، وہ ہماری سفارش کریں۔ تو جب سب انبیاء آ کر سفارش کریں گے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا اور میں اپنی امت کے بارے میں رونے لگ جاؤں گا، اور جب میں روؤں گا تو اللہ فرمائیں گے اے میرے محبوب ارفع رأسک سل تعطیٰ، کیوں روتا ہے؟ مانگ، جو مانگے گا میں تمہیں عطا کروں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی شفاعت پر قیامت کے دن ہم جیسے گناہگاروں کی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، چکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے۔ وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے۔ وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے۔ بروز حشر امین جب نفس نفسی کا سما ہوگا، امین گیلانی رحمت اللہ، بروز حشر امین جب نفس نفسی کا سما ہوگا، وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی نہ کام آئے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت سے قیامت کے دن ہم جیسے بہت سارے گناہگاروں کی بخشش۔ ایک اس کا معنی ہے اولاد، کوثر کا ایک معنی کیا ہے؟ اولاد۔ چنانچہ اولاد دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نسبی اور ایک روحانی۔ جو نسبی اولاد ہے سیدۃ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آگے چلی، اور آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی دنیا میں سادات موجود ہیں۔ جس ملک میں چلے جاؤ، جس شہر میں چلے جاؤ، آپ کو سید گھرانہ مل جائے۔ اللہ نے دیکھو آپ کو کیا بخت دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد 1400 سال تک آگے چل رہی۔ ایک ہوتی ہے روحانی اولاد، تو اگر اس سے روحانی اولاد مل جائے یہ بھی جائز، کیونکہ نبی صاحب نے فرمایا کہ میں ہر متقی پرہیزگار میری آل میں سے ہے، اور ایک حدیث میں نبی صاحب نے فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تمہارے لیے باپ کی مانے۔ تو اگر نبی علیہ السلام نیک آدمیوں کے باپ ہیں، پوری امت روحانی اولاد ہے، گویا اولاد پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ یہ نعمت اللہ نے اپنے محبوب عطا فرمائی۔ پانچواں مطلب اس کا یہ ہے وہ خیر الامم، کہ اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو خیر الامم بنا دیا، یہ کوثر ہے۔ یہ معنی بھی ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اس امت کے بارے میں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، اللہ نے تمہیں انسانوں کی بھلائی کے لیے بھیجا ہے۔ پھر یہ امت وسط ہے، درمیانی امت۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات نبی صاحب کو فرمایا وَجَعَلْتُ مِنْ أُمَّتِكَ قُلُوبُهُمْ أَنَاجِيلُهُمْ، اور میں نے امت کے، آپ کی امت کیوں کے سینوں کو انجیل کی مانند بنا دیا۔ انجیل اللہ کی کتاب ہے، تو آج بھی جو بندہ قرآن پاک کا حافظ ہوتا ہے اس کی مثال انجیل کی مانند، قرآن کی مانند۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں ہر لہجہ مومن کی نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ تو قرآن کا حافظ حقیقت میں قرآن مجید ہی کے حکم میں ہوتا ہے۔ ایک اس کا معنی مفسرین نے لیا ہے ساتواں خلق عظیم، کہ کوثر سے مراد نبی السلام کے اخلاق عظیمہ ہے۔ نبی السلام نے ارشاد فرمایا وہ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں مکارم اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ نبی السلام نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تعدیبی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا۔ اب سوچئے کہ جس کا مربی خود اللہ ہو اس کی تربیت کتنی اعلیٰ ہوگی۔ چنانچہ تمام انبیاء کی صفات کو اللہ نے اپنے محبوب صاحب کے اندر جمع کر دیا۔ آدم علیہ السلام کی انابت، نوح علیہ السلام کی استقامت، ادریس علیہ السلام کی ہدایت، شیس علیہ السلام کی کرامت، ابراہیم علیہ السلام کی خلت، اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت، یعقوب علیہ السلام کا حفظ،
हुस्न, इसहाक अलैहिस्सलाम की बशाशत, मूसा अलैहिस्सलाम की वजाहत, हारून अलैहिस्सलाम की सादगी, ज़करिया अलैहिस्सलाम की यकीन और नबी और याह्या अलैहिस्सलाम की हिकमत, यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न, यूनुस अलैहिस्सलाम का गम, अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र, दाऊद अलैहिस्सलाम की कुव्वत, सुलेमान अलैहिस्सलाम का तदब्बुर और लूत अलैहिस्सलाम की शराफत, इन तमाम को अल्लाह ने अपने महबूब में जमा फरमा। चुनाचे हमारे सिलसिला के बुजुर्ग मौलाना जामी नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने शेर कहा, उसने यूसुफ दमे ईसा यद बैज़ादारी, उसने यूसुफ दमे ईसा यद बैज़ादारी, आंचे खूबा हमदारन तो तन्हादारी। ए महबूब, यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न और यूसुफ अलैहिस्सलाम की फूंक और मूसा अलैहिस्सलाम का यद बैज़ा, इन तमाम हसीनों के पास जो मौजज़ात थे, आप अकेले के पास के सब मौजज़ात मौजूद। बाद मुफस्सिरीन ने कौसर से नबी अलैहिस्सलाम के मौजज़ात मुराद लिए। चुनाचे अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी ने नबी अलैहिस्सलाम के मौजज़ात की तादाद का जिक्र करते हुए फरमाया है कि उनकी तादाद 1000 से ज्यादा है। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने सही मुस्लिम के मुकदमा में जिक्र फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम के मौजज़ात की तादाद 1200 से ज्यादा है। इमाम बहकी रहमतुल्लाह ने अल-मदखल में फरमाया है आपके मौजज़ात 1000 तक है। और अल्लामा ज़ाहिदी हनफी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के मौजज़ात 1000 ही हैं और ये भी कहा कि 3000 तक उनकी तादाद। अगर नबी अलैहिस्सलाम के मौजज़ात को तकसीम किया जाए तो उसकी 10 किस्में बनती हैं। कितने किस्में बनती हैं? 10 किस्मतें। पहले मौजज़ात है अफलाकी मौजज़ात, तो नबी अलैहिस्सलाम की उंगली के इशारे से चांद दो टुकड़े हो गया, ये अफलाकी मौजज़ा था जो रोनुमा हो। फिर दूसरा है जमादाती मौजज़ा। जमादात कहते हैं पहाड़, पत्थर, जमीन। चुनाचे पत्थर थे जो नबी अलैहिस्सलाम को सलाम किया करते। नबी साहब ने फरमाया, मैं मक्का मुकरमा में ऐसे पत्थर को जानता हूँ जो मेरी बेसत से पहले मुझे सलाम किया करता था और मैं उस पत्थर को अब भी जानता हूँ। दामाद रसूल हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं नबी अलैहिस्सलाम के हमरा था, हम दोनों मक्का मुकरमा के नवा में चले गए। तो मैंने देखा कि जो पहाड़ और दरख्त सामने आता अल्लाह के रसूल साहब को निहायत अदब से सलाम पेश कर। फिर तीसरा है नबताती मौजज़ात, दरख्तों का मौजज़ा। जैसे एक खजूर का तना था मस्जिद नबी में जो नबी अलैहिस्सलाम की जुदाई में रो पड़ा था। फिर चौथा है हैवानाती मौजज़ात, जानवरों के मौजज़ात। चुनाचे एक ऊंट ने नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में आके अपने मालिक की शिकायत की। कमजोर घोड़ा था, उसको नबी अलैहिस्सलाम का पैगाम मिला तो उसने तेज भागना शुरू कर दी। एक मर्तबा एक बद्दू गो लेके जा रहा था। गो हमारे इलाके में एक जानदार है जिसको बहुत मजबूती के साथ दीवार को पकड़ लेती है तो वो छोड़ती नहीं है। तो पहले वक्तों के चोर डाकू उसको इस्तेमाल करते थे, उसको दीवार के साथ छिपा देते थे और फिर उस रस्से के साथ की दीवार फैलांग जाया करते। वो गो खाना है तो हराम, लेकिन अरब के लोग उसको गो खाया करते। तो वो देहाती एक मरी हुई गो लेके जा रहा था। रास्ते में नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई तो नबी अलैहिस्सलाम ने से फरमाया कि तुम कौन हो? उसने अपना नाम बताया। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने उस दीन की दावत दी कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और तुम मेरे पे ईमान ले आओ। उसने सोचा कि मैं कोई ऐसी बात करूं जो नामुमकिन है। उसने कहा जी मैं तो आपको तब रसूल मानूंगा जब मेरी गो गवाही दे। अब मरी गो बोल भी नहीं सकती। उसका ख्याल था ये बिल्कुल नामुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता। चुनाचे जब उसने ये कहा तो नबी साहब ने गो को मुखातिब होकर कहा कि उठ मेरी बात सुन। तो मरी हुई गो ने आंखें खोल दी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसको से पूछा बता मैं कौन? उसने कहा आप अल्लाह के रसूल हैं और आप वो ज़ात हैं जिनकी शफाअत से क़यामत के दिन लोगों की बख्शिश हो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही जानवरों में दी, दरख्तों में दी, पत्थरों में दी। फिर शिफा के मौजज़ात के नबी अलैहिस्सलाम की दुआ से लोगों को शिफा नसीब। हजरत अली नानो की आंखें एक मरतबा बड़ी खराब थी। नबी अलैहिस्सलाम ने लुआब मुबारक लगाया, अल्लाह ने उनकी आंखों को ठीक कर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक लानो के पांव पे सांप ने काटा था, नबी अलैहिस्सलाम ने लुआब मुबारक लगाया और अल्लाह ने उनको शिफा अता फरमाई। फिर छठे मौजज़ात हैं दुआइया मौजज़ात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बदौलत जो रोनुमा हुए, इनकी तादाद तो बहुत ज्यादा है।
پھر 7ویں معجزات ہیں نبع الماء کہ نبی علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا. ایک مرتبہ پورا لشکر تھا اور انہوں نے وضو کرنا تھا اور پانی پینا تھا اور ایک چھوٹے سے برتن میں پانی تھا تو نبی علیہ السلام نے اس میں اپنے مبارک ہاتھ کو ڈال دیا. صحابی کہتے ہیں کہ ہم حیران تھے کہ محبوب کی انگلیوں سے پانی نکل رہا تھا جیسے چشمے سے نکلتا ہے. اتنا پانی نکلا کہ پورے لشکر نے اس کو پیا. اس لیے کہتے ہیں کہ کائنات میں سب سے زیادہ افضل وہ پانی ہے جو محبوب صاحب کی مبارک انگلیوں سے نکلا تھا. دوسرے درجے پھر زمزم کا نام حوض کوثر کا نام آتا ہے. پھر تیسرے درجے پہ زمزم کا نام آتا ہے. پھر اخبار غیب کے معجزات یعنی پرانے زمانے کے واقعات بھی بیان کیے نبی علیہ السلام نے. اور 10ویں ہیں پیش گوئی کے معجزات آنے والے واقعات اور حادثات کی اطلاع بھی نبی علیہ السلام نے. آپ نے آج ظہر کے بعد بیان بھی سنا علامات قیامت کے بارے میں. میرے محبوب وسلم کی صداقت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جو آپ نے فرمایا جیسے فرمایا 1400 سال کے بعد وہ بات منوان سی مطلب پوری ہو. 10واں معنی کوثر کا ہے العلم الواسع نبی علیہ السلام کا وسیع علم. نبی علیہ السلام کو اللہ نے خیر کثیر عطا فرمائی اور علم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. ایک جلد اپنے حبیب صاحب کے بارے میں فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین. اس کا 11واں معنی ہے انہ الاسلام کہ کوثر مراد دین اسلام ہے. حقیقت یہ ہے کہ اسلام بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا. ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام. ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں الیوم یائس الذین من دینکم. اے محبوب آج یہ کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گئے. آج کے دن ان کو پتہ چل گیا کہ مسلمان لوہے کے چنے ہیں, ان کو چبانا آسان کام نہیں ہے, یہ مایوس ہو گئے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کے دین کو دنیا میں پھیلانا تھا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. چاہے مشرکوں کو یہ بات اچھی نہ لگے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. چاہے کافروں کو یہ بات اچھی نہ لگے. ایک معنی یہ ہے انہ القرآن کہ کوثر سے مراد نبی علیہ السلام کو جو قرآن عطا فرما دیا وہ ہے. قرآن مجید اپنے فضائل و کمالات کے لحاظ سے بے مثل اور بے نظیر ہے. اپنے فوائد و ثمرات فیوز و برکات اور اسرار العلوم کے اعتبار سے لاسانی ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے قرآن کے بارے میں تاریخی باتیں کہی. فرمایا فیہ نبأ ما قبلکم و خبر ما بعدکم. اس میں تم سے پہلے والوں کی بھی خبریں ہیں اور آنے والے بندوں یعنی امتوں کی بھی خبریں ہیں. وہ حکم ما بینکم اور تمہارے درمیان کے احکام بھی اس قرآن میں موجود ہیں. وہ الفصل لیس بالحزن اور یہ قول فیصل ہے, کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. من ترکہ من جبار قسمہ اللہ, جو اس کو اپنی سرکشی کی وجہ سے قرآن کو چھوڑے گا اللہ اس کو توڑ کے رکھ دے گا. ومن ابتغى الهدى من غیرہ اضلہ اللہ, اور جو قرآن کے علاوہ کسی اور سے ہدایت طلب کرے گا اللہ اس کو گمراہ کر دے گا. وہ حبل اللہ المتین, یہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے. وہ ذکر الحکیم, اور یہ ذکر حکیم ہے. وہ الصراط المستقیم, اور یہ سیدھا راستہ ہے. ہم جو سیدھا راستہ اختیار کرنے کی دعائیں کرتے ہیں نا وہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کے ساتھ نتھی ہو جائیں. جو قرآن پاک کے ساتھ نتھی ہو گیا تو اس نے گویا سیدھے راستے کو پا لی. هو الذی لا تضیع بالاہواء, اس کی وجہ سے خواہشات ادھر ادھر نہیں بھٹک پاتی. ولا تلتبس به الالسنہ, اور نہ زبانیں اس کی وجہ سے لڑکھڑاتی ہیں. ولا یشبع منه العلماء, اور علماء کا اس سے جی بھرتا ہی نہیں ہے. قرآن مجید ایسی کتاب ہے ایک دفعہ نہیں, دو دفعہ نہیں, ہزاروں دفعہ پڑھو. یہ نہیں ہوتا جی ہم پڑھ چکے ہیں آپ اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں رکھا. ہر دفعہ ایک نیا لطف ہوتا ہے, ایک نیا مزہ ہوتا ہے. اس کا مزہ اس طرح سمجھیے کہ جیسے سخت روزہ لگا ہوا ہو, بندہ افطار کرے اور اس وقت اس کو آئس کریم کھانے کے لیے کوئی دے, ہر لقمہ کھانے کا الگ مزہ ہو. تو جس طرح آئس کریم کی ہر لقمہ کھانے کا مزہ الگ ہے, قرآن مجید کی ہر آیت کے پڑھنے کا مزہ جدا ہے. اس کو پڑھتے جائیے اور اللہ کی کتاب کے پڑھنے کے مزے لیتے جائیں. علماء کتنا ہی پڑھیں ان کو اس سے آسودگی نہیں ہوتی, یعنی بوریت نہیں ہوتی. کوئی کتنا ہی قرآن پاک پڑھے, دنیا کی عام کتاب ہو نا, ایک دفعہ پڑھو ٹھیک, دوسرے دفعہ پڑھنے کو
को दिल नहीं करता, तीसरी मर्तबा तो हाथ लगाने को दिल नहीं करता, चौथी मर्तबा कहता है बंदा यार मेरे सामने नाम ही न लो, तो 2-3 दफा किताब पढ़ के बंदा कहता है नाम ही न लो। और ये कुरान मजीद है कि लोग सारी जिंदगी इसको पढ़ते रहते हैं। शेख हदीस साहब के एक बयान में आपने सुना एक बुजुर्ग ने अपनी जिंदगी में 18,000 मर्तबा कुरान पाक पढ़ा और उनको कुरान पाक से सैराबी नहीं हुई। इसलिए कुरान पाक कभी बेमजा और पुराना नहीं होता, इसकी अनोखी बातें खत्म नहीं होती। और वो कुरान जिसे सुनकर जिन भी खामोश न रह सके बल्कि पुकार उठे कि हमने एक अजीब कलाम सुना है जो भलाई का रास्ता दिखाता है, तो हम इस पर ईमान ले आए, तो इसके मुताबिक बोलेगा, इसके मुताबिक अमल करेगा, उसे अजर व सवाब दिया जाएगा। और जिसने इसके मुताबिक फैसला किया उसने इंसाफ किया, और जिसने इसकी तरफ बुलाया उसने सीधे रास्ते की हिदायत दी। और एक माना इसका ये है औलियाए कराम, इस उम्मत के औलियाए कराम हैं कौसर से मुराद। चुनाचे काफिर तो ये समझते थे कि नबी अलैहिस्सलाम की वफात के बाद आपका निशान मिट जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको ऐसे जानशीन अता किए, ऐसे नायब अता किए। आज 1400 साल गुजरने के बाद भी नबी अलैहिस्सलाम का जिंदा है और उन्होंने अपने गुलशन सजा रखे। इसलिए जैसे नबी अलैहिस्सलाम की जात बहुत आला है, अल्लाह ने इस उम्मत के औलिया की शान भी ऐसे आला बना। नबी साहब ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस होते हैं। चुनाचे उम्मत के जो फुकहा थे, मुहद्दिसीन थे, वाकई उनका दर्जा अल्लाह ने बनी इसराइल के उलमा जैसा लिखा। बस फर्क ये है कि उन अंबिया के पास नबूवत का ताज था, इनके पास वो ताज नहीं होगा, वरना कद्र मंजिलत में ये उसके साथ हो। हदीस मुबारका में आता है क़यामत दिन अंबिया की सफ़े बनेगी, जहाँ खत्म होंगे वहाँ पे इस उम्मत के उलमा को अल्लाह बिठा दे। यानी जिस लाइन में अंबिया बैठे होंगे उसी में उलमा होंगे, मगर उनके सर पे नबूवत का ताज नहीं होगा। 13वां मतलब इसका ये है अन्नल कौसर अन्नबुवा, कि नबूवत कामिल जो अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाई, कौसर से मुराद वो है। नबी अलैहिस्सलाम सिर्फ नबी नहीं थे, खातमुन नबीयीन थे। आप नबियों के भी इमाम थे, नबियों के भी नबी थे। चुनाचे अल्लाह ने कुरान मजीद में अपने नबियों से वादा लिया, ऐ मेरे अंबिया, अगर तुम्हारे सामने वो रसूल आए तुम्हारी तस्दीक करे तो क्या तुम उस पर ईमान लाओगे और उसकी मदद करोगे। वैज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, अल्लाह ने अंबिया से ये अहद लिया, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना क़ाला अअक़ररतुम। अल्लाह ने पूछा मेरे अंबिया क्या तुम सब ने इसका इकरार कर दिया, व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, और इस पर जो है मेरे साथ वादा पक्का कर लिया। क़ालू अक़ररना, उनका हमने इकरार किया। क़ाला फ़शहदू, अल्लाह ने फरमाया फिर गवाह रहो, व अना मअकुम मिनश शाहिदीन, और मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूं। तो नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खातमुन नबिय्यीन का रुतबा दिया, वो कौसर में शामिल। 14वां मतलब है कि कौसर से मुराद वो आला मकाम कुर्ब है जिसके ऊपर कोई मकाम किसी बंदे के लिए मुमकिन ही नहीं। बाद में 15वां मतलब इमाम जाफर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि आपके कल्ब मुनव्वर के नूर को अल्लाह ने कौसर फरमाया। जिस कल्ब का नूर पूरी उम्मत में तकसीम हो रहा है, आप अंदाजा लगाइए उस कल्ब के अंदर कितना नूर होगा, कितना मुनव्वर कल्ब होगा, उसको कौसर कहा। 17वां ये कि सूरह कौसर से मुराद यही सूरह कौसर ही है। सूरह कौसर की 3 आयत हैं, इन्ना आतैना कल कौसर वसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। ये कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत है। जब ये सूरत उतरी तो मक्का के काफिर ने सोचा कि बड़े अच्छे अशार हैं और एक शेर की कमी है, अगर चौथा शेर फिट हो जाए ना फिर हम कहेंगे देखो जी हमने तुम्हारे मुकाबले का कुरान बना दिया। चुनाचे मक्का मुकरमा का एक शायर था जो गारों में रहता था, तन्हाई में वक्त गुजारता था, यानी गालिब और मीर तकी मीर जैसा कोई शायर था, अलग जिंदगी गुजारता था। उसके पास गया और उसको जाके कहा कि ये 3 फिक्रे तो मैंने बना दिए, चौथा फिक्रा मैंने नहीं बनाया, वो तू बना दे। उसने वादा कर लिया। अब वो कई दिन सोचता रहा कि चौथा फिक्रा कौन सा बनाऊं जो फिट हो जाए। 1 हफ्ते का उसने वादा किया था और वो काफिर बड़ा खुश था कि मैं 1 हफ्ते के बाद आऊंगा और मुसलमानों के पैगंबर को बताऊंगा कि देखो तुम्हारे कलाम के साथ जैसा मैंने भी कलाम बना लिया। चुनाचे 1 हफ्ते के
کے بعد وہ سے جواب لے کے آیا، فکرہ کیا فٹ ہوا تھا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں۔ 18ویں تفسیر یہ ہے انہ الخیر الکثیر، چنانچہ ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ تفسیر تمام تفاسیر پر مشتمل ہے۔ چنانچہ صاحب روح المعانی علامہ آیوسی اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ سب سے راجح قول یہ ہے کہ نبی علیہ السلام پر جو نعمتیں ظاہرہ تھیں یا باطنہ تھیں کوثر کے اندر شامل ہے۔ جو نعمتیں آپ کو دنیا میں حاصل تھیں یا آخرت میں نصیب ہوں گی سب کی سب کوثر میں شامل ہوں۔ وہ علوم و معارف جو اللہ نے آپ کو دنیا میں دیے اور وہ جو فیض اللہ آپ کو آخرت میں عطا فرمائیں گے وہ سب کوثر میں شامل۔ تو یہ کوثر کے 18 مختلف مطلب اللہ فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، آگے فرمایا فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی شکر ادا کرنے کا تو حکم نہیں دیا، نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تو مفسرین نے کہا کہ نماز پڑھنا خود شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلِلَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اپنے اللہ کی عبادت کیجیے اور شکر ادا کرنے والوں سے بن جائیے۔ گویا یہ شکر ہی ہے۔ نبی علیہ السلام بدنی اعتبار سے ایک ہوتا ہے لسانی شکر، ایک ہوتا ہے بدنی شکر، اور پھر آگے فرمایا وانحر، مانی دیجیے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ بدنی عبادت بھی کیجیے، مالی عبادت بھی کیجیے۔ چنانچہ جب کسی بندے پر انعامات ہو، جب کسی بندے پر اللہ کی خاص مہربانیاں ہوں تو چاہیے کہ وہ مالی طور پر شکر ادا کرے، جسمانی طور پر بھی شکر۔ نہر کہتے ہیں جانور کو ذبح کرنا، اونٹ کو ذبح کرنے کا نام نہر ہے۔ اس سے مراد جانور کی قربانی ہے، اونٹی ہو یا بکری گائے۔ تو یہ فلاح کے دو اصول ہیں اللہ نے قرآن مجید میں بتا دیے کہ بندہ نماز پڑھے اور قربانی دے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، ان شانئک ھو الابتر، تیرا دشمن یقیناً مقون نسل ہوگا، ابتر ہوگا۔ چنانچہ جن کافروں نے نبی علیہ السلام کو تانے دیے، آج نہ ان کی نسلوں کا پتہ نہ ان کے نام و نشان کا پتہ، اور اللہ نے اپنے حبیب کا تذکرہ بھی باقی رکھا ہوا ہے اور جو انعامات عطا کیے ان کو بھی باقی رکھا ہوا۔ تاریخ میں مختلف انبیاء تشریف لائے، ان کی قوموں نے ان کے اوپر اعتراضات کیے تو اللہ نے ان انبیاء کی زبانی قوم کو جواب دیا۔ مثلاً حضرت نوح علیہ السلام کو قوم نے کہا تھا انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تو آپ کو سری گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نوح علیہ السلام کی زبانی جواب دلوایا یا قوم لیس بی ضلالہ، اے قوم میں گمراہ نہیں ہوں۔ قوم اعتراض کر رہی ہے، نبی علیہ السلام خود جواب دے رہے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کو قوم نے کہا کہ ان لراک فی صفاحہ، ہم تو تمہیں کم عقل دیکھتے ہیں، پاگل دیکھتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے جواب دیا یا قوم لیس بی صفاحہ، اے میری قوم میں کم عقل نہیں ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون ملعون نے کہا تھا انی لاظنک یا فرعون مسحورا، اے موسیٰ میں تو تجھے سحر زدہ دیکھتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس مردود کے تان کا جواب دیتے ہوئے فرمایا انی لاظنک یا فرعون مسحورا، اے فرعون میں تجھے ہلاکت میں مبتلا دیکھتا ہوں۔ تو اندازہ کیجئے کہ ہر نبی پر ان امت نے اعتراضات کیے، اللہ نے اس نبی کی زبان سے جواب دلوایا۔ لیکن جب اس امت کی باری آئی اور امت کے کچھ کافروں نے نبی علیہ السلام پر اعتراض کیا، انہوں نے نبی علیہ السلام کو مجنون کہہ دیا، اللہ نے اپنے محبوب سے اس کا جواب نہیں دلوایا، خود جواب دیا۔ فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے میرے محبوب آپ تو بالکل ہی مجنون نہیں ہے، وانک لعلی خلق عظیم، آپ تو اخلاق کے بڑے اونچے مرتبے پر فائز۔ اور پھر ولید بن مغیرہ جس نے یہ لفظ کہا تھا، اللہ نے قرآن مجید میں اس کو ایک کے بدلے 10 گالیاں دی۔ فرمایا ولا تطع کل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک ذنیم، اے میرے محبوب اس کی بات مت مانیے جو قسمیں کھانے والا، بے قدر، تانے دے، چغلی کھاتا پھرے، بھلے کام سے روکے، حد سے بڑا ہوا، بڑا گناہگار، اجڑ اور ان سب کے پیچھے بڑا بدنام۔ ایک کے بدلے اللہ نے ان کو 10 سنائی۔ یہاں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے تفسیر عزیزی میں ایک نقطہ لکھا ہے، فرماتے ہیں ایک کلمہ گستاخی کا اگر کسی نے نبی علیہ السلام
अलैहिस्सलाम के बारे में बोला, अल्लाह ने जवाब में उसके 10 ऐब गिनवा दिए। इससे पता चलता है कि नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की 10 गुनाह है, तो फिर नबी अलैहिस्सलाम की तारीफ की बदला भी 10 गुना होना चाहिए। चुनांचे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन सल्ला अलैया वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, जो मुझ पर एक दफा दुरूद भेजेगा अल्लाह उसके ऊपर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा। ये सूरह कौसर की तफसीर थी जो आज हमने पढ़ी। अब इसके फवाइद भी सुन लीजिए। ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए जुम्मा की रात को सोने से पहले बावजू होकर सूरह कौसर को 100 दफा पढ़े और 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े और बावजू ही सो जाए तो नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब। बहुत सारे लोगों को शौक होता है कि नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नहीं हुई। जुमेरात को 100 मरतबा सूरह कौसर पढ़े और 100 मरतबा दुरूद शरीफ साथ पढ़े, अल्लाह ताला ज़ियारत अता फरमाए। जो आदमी सूरतुल कौसर को लिखकर अपने गले में बांधे तो वो अमन में रहेगा। तन्हाई में 300 बार पढ़ने से अल्लाह उसको दुश्मनों पर गलबा अता फरमाएंगे। एक और इसका खूबी सुनिए, अगर कोई शख्स औलाद से महरूम है तो रोजाना 101 दफा सूरतुल कौसर बिस्मिल्लाह के साथ पढ़े, इंशाअल्लाह उस औलाद की नेमत अता फरमाए। जिस शख्स की औलाद जिंदा न रहती हो, अगर वो इस सूरत को 700 दफा सुबह की नमाज के बाद 41 रोज तक पढ़े, इंशाअल्लाह उसकी औलाद जिंदा रहे। अगर कोई ख्वाब में देखे कि मैं सूरह कौसर पढ़ रहा हूँ, ताबीर ही है कि माल और नेमत अल्लाह को अता फरमाए। हज़रत ख्वाजा फरीद अता रहमतुल्लाह पंदनामा में शेर लिखते हैं, बादशाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे, माँ गुनाहगारेम आमुर्ज़गार, मैं गुनाहगार हूँ और बड़ा रहम करने वाला है। तू निकोकारी और माँ बरकरदाहीन, अल्लाह तू अच्छा है और मैं बहुत ही बुरा हूँ। जुर्म बेपाया और बेहद करदाहीन, मैंने बेहद और बेपनाह जुर्म किए हैं। साल हा दरफिस इसियां कश्ताहीन, साल हा साल ए अल्लाह मैं गुनाहों के अंदर रहा हूँ। दायमन दरबंदे इसियां हम करीने नफ्स शैतान बुदाहीन, रोज शब अंदर मासी बुदाहीन, मैंने नफ्स और शैतान कुर्बत इख्तियार की और दिन रात में गुनाहों के अंदर पड़ा रहा। गाफिल नवासी बुदाहीन, और मैं गाफिल हो गया कि अल्लाह ताला खानियों कड़कर बंदे को जहन्नम में डालने वाला। बेगुनाह न गुज़श्ता बरमा साअते, मेरे ऊपर कोई साथ भी गुनाहों के बगैर नहीं गुजरी। बहादुर दिल न करता ताअते, और मेरे दिल ने कोई ताअत दूरी के साथ नहीं। हुआ बंदा अब आपके दरबार पे हाजिर है, आप रवि खुद बहिसियां रेख्ता, मेरे मौला मगफिरत दारत उम्मीद मगफिरत फरमा अपने मेहरबानी के साथ, जान के खुद फरमूद ला तकनत, इसलिए कि तूने खुद कहा है कि मेरे बंदों को इसे मायूस ना होना। बनी इसराइल का एक नौजवान था जो बहुत गुनाहगार उसका वाक़या मैं बात मुकम्मल करता हूँ। वहाब इब्न मुनब्बा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, काना फी ज़माने मूसा अलैहिस्सलाम शाब, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक नौजवान था, आतिन बड़ा सरकश था, मुसरिफुन अला नफ्सिही अपने नफ्स पे बड़ा जुल्म करता था। वो इतना बुरा था कि बस्ती के लोग से तंग आ गए और उन्होंने फैसला कर लिया था अब हमने इस बस्ती में रहने नहीं देना। अब आप बताइए कितना बड़ा गुनाहगार होगा कि बस्ती के लोगों ने मुतफ़िका तौर पे फैसला किया कि इसको हमने बस्ती से निकाल दे। चुनांचे उसने फिर गुनाह का इर्तिकाब किया, फिर बस्ती वालों ने मिलकर उसको मारा और जलील और रुसवा करके बस्ती से धक्के दे के निकाल दिया। सारी बस्ती वालों ने उसके बुरे कामों की वजह से उसे निकाल दिया। फाज़रतुल वफ़ात की खरबतिन अला बाबिल बलद, जमाने में शहरों के गिर्द फसीलें होती जैसे हमारे इदारे के गिर्द दीवार है और उसके दरवाजे होते। जब उन्होंने दरवाजे से धक्का दिया, दरवाजे के सामने वीराना था जहाँ चंद थे, वो वीराने में जाकर बैठ गया। अल्लाह की शान देखें, उस वीराने में उस मौत आ गई। अल्लाह ताला इला मूसा, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पे वही नाजिल फरमाई, इन्ना वलिया मिन औलियाई हाज़रहुल मौत, ए मूसा अलैहिस्सलाम मेरे औलिया में से एक वली को मौत आ गई है। फहज़ुरहु व गस्सिलहु व सल्ली अलैहि, आप उसके पास जाइए तो गुस्ल दीजिए और उसकी जनाजे की नमाज पढ़िए। व कुल्ल मन कसरा इस्यान या जनाजा तो दीजिए कि जिस बंदे के गुनाह बहुत
वो आके उसके जनाजे की नमाज पढ़े, मैं उसको भी माफ कर दूंगा। वहमिलो इलैया, और उसे कब्र में दफना दीजिए, ले मसवाहु, ताकि मैं उसके साथ अच्छा मामला करूं। फनादा मूसा अलैहिस्सलाम फी बनी इसराइल, मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल में ऐलान करवा दिया, लोगों अल्लाह के औलिया में से एक वली की मौत आई है, जनाजा पड़ेगा वो बख्शा जाएगा। फकसुरन्नास, लोगों की सारी तादाद, बहुत कसीर तादाद जनाजा पढ़ने पहुंचे। फलम्मा हादर वो आरिफू, जब वो लोग वहाँ पहुंचे तो उन्होंने उसको पहचान लिया। फकालू, कहने लगे, या नबी अल्लाह, ए अल्लाह के नबी, हाजा वल फासिक अल्लज़ी अखरजनाहु, तो वही फासिक व फाजिर है जिसको हमने बस्ती से निकाल दिया। फतअज्जब मूसा मिन ज़ालिक, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी इस बात से बड़ी हैरानी हुई। हाँ यार, बात तो ठीक है, बंदा तो ये वही है। फ़अौहल्लाहु इलैहि, फिर अल्लाह ने उनकी तरफ वही नाज़िल फरमाई। सदक़ू वहुम शुहदाई, ये ठीक कह रहे हैं सारे लोग, मगर ये मेरे गवाह हैं। इल्ला अन्नहु लम्मा हज़रतुल वफ़ाती हाज़िल खरबती, मगर मसला ये है कि जब इस बंदे को वीरानी में मौत आई, नज़र युमनतन व युसरतन, उसने अपनी दाएं तरफ भी देखा, बाएं तरफ भी देखा, वला करीबन, कोई अपना करीबी रिश्तेदार नजर नहीं आया। वरा नफ्सहु गरीबतन वहीदतन जलीलतन, उसने अपने नफ्स को गरीब पाया, अकेला पाया और जलील पाया। फरफअ बसरहु इलैया, उसने अपनी आंखें आसमान की तरफ लगाई और मुझे कहा, इलाही अब्दुम मिन इबादिका, अल्लाह तेरे बंदों में से एक बंदा हूँ, गरीबुन फी बिलादिका, मैं अपने शहर से निकाला गया हूँ। लो अलिमतु अन्ना अज़ाबी यज़ीदु फी मुल्किका, अगर मैं जान लेगा कि मुझे अजाब देने में तेरे मुल्क में इजाफा होगा, मैं तुझसे मग़फ़िरत न मानता, और अगर माफ करने से तेरे मुल्क में कमी हो जाती, और अगर माफ करने से तेरे मुल्क में कमी हो जाती, लम्मा साल फल मग़फ़िरा, ए अल्लाह मैं तुझसे मग़फ़िरत न करता। वलैसा ली मल्जा वला रजा इल्ला इलैक, और मेरी तो कोई जाए फना और उम्मीदगार तेरे सिवा है ही नहीं। और मैंने तो ये भी सुना है कि आपने कहा है, इन्नी अनल गफूरुर रहीम, मैं बड़ा ही गफूर और बड़ा ही बख्शने वाला हूँ। ला तखिब रजाई, अल्लाह मेरी उम्मीदों को न तोड़ना। ए मूसा अलैहिस्सलाम, अफगान यहसनु बी अन अरुद्दहु, क्या मुझे ये बात अच्छी लगती है, ज़ेब देती है कि वो मरदूद किया गया हुआ बंदा है और वो मुझसे इस तरह से दुआएं मांग रहे हैं। वक़द तवस्सल इलैया बी व तज़र्रा बैन यदैया, और उसने मुझे मेरी रहमत का वास्ता दिया और मेरे सामने गिड़गिड़ाया। फबिइज़्ज़ती, मुझे अपनी इज्जत की कसम, अल्लाह ताला अपनी इज्जत की कसम खा के फरमाते हैं, मुझे अपनी इज्जत की कसम, लौ सालनी फिल मुज़निबीन मिनल अर्द लिल अर्द जमिया, अगर ये बंदा उस वक्त मुझसे पूरी दुनिया के गुनाहगारों की बख्शिश का सवाल करता, लवहबतुहुम लहू लिज़ुल्ल गुरबतिही, तो मैं उसकी इस आजिज़ी की वजह से पूरी दुनिया के गुनाहगारों की बख्शिश कर देता। अल्लाह की रहमत जब जोश में आती है तो उसके लिए हमारे गुनाहों को माफ करना कोई मुश्किल काम नहीं। अल्लाह फरमाते हैं, या मूसा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, अना काफुल गरीब, मैं परदेसी की पनागाह हूँ, व हबीबहू, और मैं ही उसका दोस्त हूँ, व तबीबहू, और मैं ही उसका तबीब हूँ, व राहिमहू, और जिस पर कोई रहम करने वाला नहीं, मैं उस पर रहम करने वाला हूँ। जब अल्लाह की सिफत ऐसी है कि वो इतने गुनाहगार को वलियों का मकाम देता है और ऐलान करता है कि जो जनाजा पड़ेगा उसकी भी बख्शिश कर दी जाएगी, तो हम भी तो गुनाहगार हैं, हम आज अल्लाह से उसकी रहमत का सवाल करें। क्या वहीद है कि आज की इस मजलिस से पहले अल्लाह हमारे गुनाहों की भी बख्शिश फरमाए। और एक हदीस मुबारका में आता है कि जो बंदा आयतल कुर्सी रात को सोते हुए पढ़ लेता है, अल्लाह ताला की हिफाजत फरमाते हैं, उसके घर वालों को भी हिफाजत फरमाते हैं और उसके पड़ोसियों की भी हिफाजत फरमाते हैं। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत अमल है कि बंदे की भी हिफाजत होती है, अहलो अयाल की भी, और करीब के घर वालों की भी हिफाजत हो जाती है। इसलिए इस अमल को बहुत एहतमाम से करने की जरूरत है। नबी इस्लाम ने एक अमल बताया कि जो शख्स सुबह के वक्त 3 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ ले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब ये कितना छोटा सा अमल है, जो शख्स सुबह के वक्त पढ़ ले, शाम तक कोई हादसा या कोई उसको मुसीबत नहीं पहुंच सकती, और अगर शाम के वक्त पढ़ लेगा तो सुबह तक उसको कोई मुसीबत नहीं पहुंचेगी। ये कितना छोटा अमल है। अपने घर में अपनी बीवियों को भी बताएं, अपने बच्चों को भी, और उनकी आदत बनाएं कि वो हर वक्त ये बिस्मिल्लाह का अमल करना शुरू कर दे।
نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ جب رات کو سوتے وقت بسم اللہ پڑھ کے دروازے بند کرو، یعنی اپنے دروازے جو گھر کے بند کرنے ہیں نا، عورتیں عام طور پہ بند کرتی ہیں گھر کے دروازے، تو عورتوں کو یہ عمل سکھانا چاہیے کہ وہ گھر کے دروازے بند کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کریں، چونکہ جو دروازہ بسم اللہ پڑھ کے بند کیا جاتا ہے شیطان وہ دروازہ نہیں کھول سکتا، شیطان گھر میں داخل نہیں ہو سکتا پھر۔ اور بسم اللہ پڑھ کے اپنے پانی کے مشکیزے کا منہ باندھ لیا کرو، اور بسم اللہ پڑھ کے اپنے برتن ڈھانپ لیا کرو، اور اگر ڈھانپنے کے